గుడ్ మార్నింగ్ రా వంశీ, రాహుల్ గుడ్ మార్నింగ్ రా అందరికి ఇప్పుడేరా. ఓకే రైట్. మా చక్ర వాళ్ళకి అందరికి ఒకటే, తనుష్ గుడ్ మార్నింగ్ రా. రైట్. మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని రాపిస్తారు, అన్ని కూడా ఎస్డిక్ స్ట్రెంత్ అన్ని. రైట్, లెట్స్ కమ్ టు ది లెసన్ రా. రైట్, మన ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న ఏంట్రా అంటే అర్హీనియస్ థియరీ ఒకటి నేర్చుకున్నారా. అర్హీనియస్ థియరీ ప్రకారం ఏంటి, H plus ion donor అలాగే బేస్ అంటే OH minus ion donor, OH minus ion donor, and neutralization అంటే formation of water H plus and OH minus to get 1 mole of water neutralization. And drawbacks ఏంట్రా అంటే మనకి డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చేటప్పటికి what are the drawbacks? It cannot explain the acidic strength of non-metal oxides. Non-metal oxides యొక్క acidic strength చెప్పలేదమ్మా. అలాగే he cannot explain the basic strength of metal oxides. Metal oxides యొక్క basic strength చెప్పలేదు. అలాగే he cannot explain the existence of H plus ion. H plus ion exist అవ్వదు, కానీ ఆ చెప్పిందంతా కూడా H plus గురించి చెప్పాడు. అలాగే ఇంకోటి H plus ion ని హైడ్రోనియం అయాన్ అంటారని, అందులో ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికల్లా H3O plus, ఓకే, H5O2 plus, H5O2 plus, ఓకే, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ. రైట్. అలాగే OH మైనస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ H3O2 మైనస్, అలాగే H5O3 మైనస్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నారా. అలాగే మన బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ వచ్చేటప్పటికి బ్రాన్స్టెడ్-లవ్లీ థియరీ వచ్చేటప్పటికి H plus ion donor acid, H plus ion donor ని యాసిడ్ అంటాం. అలాగే H plus ion acceptor, H plus ion acceptor, H plus ion acceptor is called as base. And what is meant by neutralization? Neutralization అంటే transfer of proton. Transfer of proton అంటే H plus, transfer of proton from acid to base. Acid నుంచి base కి transfer అవటం. Transfer of proton from acid to base. Example, HCl plus ammonia gives rise to Cl minus 10H4 plus. ఇలాగే transfer of proton from acid to base. అండ్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంది ఏంట్రా అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంజుగేట్ యాసిడ్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటే ఫర్ టు ఏ గివెన్ కాంపౌండ్, ఇచ్చిన కాంపౌండ్ కి we had to add H plus ion రా. కాంజుగేట్ యాసిడ్ రాయరా అంటే ఇచ్చిన దానికి H plus కలపాలి. కాంజుగేట్ బేస్ రాయరా అంటే from a given compound, ఇచ్చిన కాంపౌండ్ లోంచి we had to remove 1 H plus ion, 1 H plus ion. ఇచ్చిన దాంట్లోంచి from a given compound if you remove 1 proton, we called as conjugate base. To the given compound if you add 1 proton, we get conjugate acid antarama. Conjugate acid. And an acid and a base which differ by 1 proton is called as conjugate acid base pair antarama. Conjugate acid base pair. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ యాంఫోటరిక్ కూడా నేర్చుకున్నాంరా. యాంఫోటరిక్ అంటే which can donate H plus ion as well as accept H plus ion. అలాగే ఒక మిక్చర్ exists or does not exist, whether the mixture exists or does not exist. ఇచ్చిన మిక్చర్ ఎగ్జిస్ట్ అయిదా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaOH and Na2H PO4.
whether this mixture exists or does not exist అని అడుగుతాడు. Sir, does not exist. Does not exist. అదే విధంగా NaOH Na2H PO3 exists. This mixture will exist. Sir, how can you say whether the mixture will exist or not? My NaOH అనేది base ra. NaOH is a base. Mari sir, it is an acidic salt ra. How can you identify the given compound is acidic or not? Acidic or not అనేది అడుగుతారంటే ఇచ్చిన salt we have to take it as Na2H PO4 అమ్మా. దాన్ని we have to remove one product. ఇక్కడ ఉన్న H అన్ని సోడియంస్ అన్ని తీసేసి we have to write the original acid అమ్మా. Original acid ఏంటి? H3PO4. What is the basicity of H3PO4? Basicity 3 ra. అంటే we can remove 3 hydrogens, but here we removed only 2 hydrogens. There is a possibility of removing one more hydrogen ra. From this salt we can remove one more hydrogen. That's why it is called as acidic salt antarma. And one base and acid does not exist amma. Adi ikkada chudu. The original acid is H3PO3 ra. Instead of sodium we have to replace by hydrogens. There we get H3PO3. And the basicity of this acid is 2 ra. Basicity of the acid is 2, and the 2 hydrogens are removed. There is no possibility of removing this hydrogen ra. Inka hydrogen తీలేం కాబట్టి we called as neutral salt. And a base and neutral salt can be exist. ఇది మనం లాస్ట్ నిన్న మండే నేర్చుకున్న టాపిక్ రా. ఇవాళ నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంట్రా అంటే చూడండి, ఇవన్నీ మనం మండే నేర్చుకున్నామమ్మా, రైట్. ఇవాళ నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంట్రా అంటే Lewis theorem. Lewis theorem. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లూయిస్ థియరీ ఏంట్రా అంటే అమ్మా, వాట్ యు మీన్ బై యాసిడ్? యాసిడ్ అంటే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టార్ అమ్మా. ఇప్పుడు దాకా మనం రెండిట్లో డోనార్ నేర్చుకున్నామమ్మా, ఇక్కడ లోన్ పేర్ యాక్సెప్టార్. లోన్ పేర్ యాక్సెప్టార్ ని యాసిడ్ అంటారు. అలాగే వాట్ యు మీన్ బై బేస్? బేస్ వచ్చేటప్పటికల్లా లోన్ పేర్ డోనార్ అమ్మా. లోన్ పేర్ డోనార్. లోన్ పేర్ డోనార్ ని బేస్ అంటారు, లోన్ పేర్ యాక్సెప్టార్ ని యాసిడ్ అంటారమ్మా. సార్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అంటే హౌ కెన్ యు ఐడెంటిఫై ద గివెన్ కాంపౌండ్ ఈజ్ లూయిస్ యాసిడ్ ఆర్ నాట్? అందులో ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా క్యాటియాన్స్ అమ్మా. ఆల్ క్యాటియాన్స్ అంటారు కనరా, క్యాటియాన్స్ అన్ని కాదమ్మా, విచ్ హాస్ ద కెపాసిటీ టు యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన కెపాసిటీ ఉన్న క్యాటియాన్స్. జనరల్లీ ఆల్ క్యాటియాన్స్ అంటారు కనమ్మా, క్యాటియాన్ విచ్ హాస్ ద కెపాసిటీ టు యాక్సెప్ట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేయగలరా, రైట్. అందులో చూడమ్మా, మెగ్నీషియం Mg+2. Mg+2. Mg+2 అంటే మనకి ఏంట్రా 1s2+2 అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ కెపాసిటీ టు అట్రాక్ట్ ది లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రానిక్ కాంబినేషన్ అక్కర్లేదంగా, జనరల్ గా మనకి ఏంట్రా అంటే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే ఎక్సెప్షన్స్ ఏంట్రా అంటే మన బుక్ లో ఇచ్చేసాడు కానమ్మా, తప్పురా. 1a group cations, 1a group cation does not act as Lewis acid రా. కానీ మన బుక్స్ లో ఎక్కడ చూసుకున్నా ఆల్ క్యాటియాన్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్స్ అన్నారు, తప్పురా. 1a group element does not accept the electron pair అమ్మా. 1a group elements ఎలక్ట్రాన్ పేర్ తీసుకోదురా. ఓకే, +1 అండ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 2. అలాగా
అలా అని సార్ +1 ఉన్నాయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయవా తప్పురా. Cu+1 కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లూయిస్ యాసిడ్ అమ్మా. +1 అని చెప్పొద్దురా. 1A group element does not act as a Lewis acid. Remaining all cation will accept or will act as a Lewis acid. అలాగే ఇంకోటి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్స్ రా. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్స్, those compounds which are having electron deficient. సార్ ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఎలా కనబెడతాం సార్? The compound in which the central atom undergoes sp and sp2 hybridation రా. sp గాని sp2 hybridation జరిగింది అంటే కన్ఫర్మ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ అంటే యాక్ట్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఏ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా sp హైబ్రిడేషన్ గాని sp2 హైబ్రిడేషన్ జరిగింది అంటే కన్ఫర్మ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే, ఇవి జరిగింది అంటే కన్ఫర్మ్ లూయిస్ యాసిడ్. అలాగే those atoms in which central atom contain vacant d orbitals రా. vacant d orbitals. vacant d orbital అంటే మనకి SnCl2 గాని ఇట్లా చూసుకోవడం. మనకి vacant d orbital ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుండాలి. అలాగే those compounds are elements of 6A group. Only 6A group elements also acts as Lewis acid. 6A group elements కూడా Lewis acid గా పనిచేస్తాయి. అంటే outer most orbit లో 6 electrons ఉండాలమ్మా. outer most orbit లో 6 electrons ఉంటే then it is called as sextet configuration అంటారమ్మా. sextet configuration 6A group elements ఇంకా 2 electrons కావాలి. అలాగే లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా compounds containing multiple bonds between two different atoms. Multiple bond present between two different atoms. From the different atom మధ్యలో multiple bond form అయితే they will act as acids. So ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలరా. whether compound act as Lewis acid or not అంటాడు. Lewis acid గా పనిచేయాలంటే 1A group cation కాకుండా remaining all cations will act as cation అంటే ప్లస్ చార్జ్, లేదు ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. సార్ ఇచ్చింది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాదా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు అంటే sp గాని sp2 గాని హైబ్రిడేషన్ జరిగింది అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. ఇంక పక్క ఇంక నో ఛాన్స్ రా. వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటే వేకెంట్ d ఆర్బిటాల్స్ అంటే d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి వెళ్ళాలి జనరల్ గా. SO3 ఇవన్నీ కూడా లూయిస్ యాసిడ్స్ తో పనిచేస్తాయి. అలాగే బేసెస్ కి వచ్చేటప్పటికల్లారా బేస్ ఇప్పుడు చూడు బోర్డు క్లియర్ గా ఉందా మా? ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు చూడండి బ్లర్ గా వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 minute రా. నెట్వర్క్ స్లోగా ఉన్నా 1 minute.
1 minute ఇక్కడ నెట్ అయినా తేడా వచ్చింది ఏంట్రా? ఒరే వాడెవడో అవుట్ తీసేస్తానమ్మా, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారంటే తీసేస్తాను చెప్తున్నా చిన్నోడా. వన్ మినిట్ అమ్మా. ఓకేరా ఇప్పుడు? ఓకే ఓకేరా రైట్. ఓకే అమ్మా, రైట్ అమ్మా. ఓకేరా కేదార్. ఓకే రైట్ రైట్. దాని జయదీప్ మనీ రైట్. సో లెవిస్ థియరీ అంటే ఏంటంటే లోన్ పేర్ యాక్సెప్టార్, డోనార్ వచ్చేటప్పటికల్లా లూయిస్ బేస్ అమ్మా. డోనార్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఓకే రైట్. డోనార్ వచ్చేటప్పటికల్లా రైట్, లోన్ పేర్ డోనార్ అన్ని చూసుకుంటాం. టైప్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా క్యాటియాన్ ఎక్సెప్ట్ 1A గ్రూప్, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అవి కాలేజ్ ఏంట్రా లూయిస్ యాసిడ్. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. సార్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? మనకి ఎయిదర్ బై sp హైబ్రిడేషన్ కానీ sp2 హైబ్రిడేషన్ ద్వారా కానీ we can identify whether the given compound is Lewis acid or not. Lewis acid కాదా అనేది మనం దాని ప్రకారం కనుక్కోవచ్చమ్మా. అలాగే వేకెంట్ 6A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిపుల్. మరి లూయిస్ బేసెస్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఆల్ యానియాన్స్ అమ్మా. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో ఏ యానియాన్ తీసుకున్నా కూడా లూయిస్ యాసిడ్, లూయిస్ బేసెస్. అండ్ ద కాంపౌండ్ which contain lone pair of electrons on central atom. సెంట్రల్ ఆటమ్ మీద ఏ కాంపౌండ్ దగ్గరైతే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వి కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రా లూయిస్ బేసెస్. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నీ కూడా లూయిస్ బేసెస్. అలాగే కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ సేమ్ ఆటమ్స్. రెండు సేమ్ ఆటమ్ మధ్యలో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఇంటమా యాక్సెస్ ఇంట్రా లూయిస్ బేసెస్. సార్ డౌట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే SO2 ఇలా ఉందిరా సార్. మీరు చెప్పినట్టు లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లూయిస్ బేస్. బట్ ఇట్ కంటైన్ మల్టిపుల్ బాండ్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్. రెండు డిఫరెంట్ ఆటమ్ మధ్యలో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యి, మల్టిపుల్ బాండ్ ఫామ్ అయితే ఇంట్రా ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లూయిస్ యాసిడ్. అంటే there is some compounds which acts as both Lewis acid as well as Lewis base. లూయిస్ యాసిడ్ గా పనిచేస్తాయి, లూయిస్ బేస్ గా పనిచేస్తాయమ్మా. అలా అని ఓకే. అలాగే అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ వాట్ యు మీన్ బై న్యూట్రలైజేషన్? న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి? యాసిడ్ అండ్ బేస్. బేస్ దగ్గర ఉన్న లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ will be donated to acid. అంతే కదమ్మా. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మనకి ఏమొచ్చిద్రా అంటే we get a day 2 bond అమ్మా. day 2 bond ఫామ్ అయిద్రా. అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ day 2 bond or transfer of lone pair of electron from base to acid. ఇందాక బ్రాన్స్టెడ్ థియరీలో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ యాసిడ్ టు బేస్. బట్ ఇక్కడ transfer of lone pair from base to acid is called as neutralization. And according to this theory formation of day 2 bond is also called as neutralization. కానీ day 2 bond formation అనేది very 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 slow reaction కదమ్మా. కోవలెంట్ కదా, slow reaction. కాబట్టి the main drawback of Lewis theory fails to explain the why neutralization is slow. స్లో అనేది అసలు యాక్చువల్ గా న్యూట్రలైజేషన్ అనేది వెరీ 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 ఫాస్ట్ ఉండాలమ్మా. బట్ ఈ థియరీ ప్రకారం నేచర్ కానీ బేసిక్ నేచర్ గా అన్ని రిమైనింగ్ అరిగేనస్ థియరీలో కానీ బ్రాన్స్టెడ్ థియరీలో కానీ ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం అన్ని కూడా లూయిస్ థియరీలో చెప్పగలుగుతున్నారు. బట్ ఒకే ఒక్క డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఈ థియరీ ప్రకారం న్యూట్రలైజేషన్ అనేది స్లో, బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ న్యూట్రలైజేషన్ ఫాస్ట్ ఉండాలి. అదొక డ్రాబ్యాక్. అలాగే ఇంకోటి ఏం చెప్తారంటే మీకు మన బుక్ లో కూడా అడుగుతారా, మనకి బోరాన్ యొక్క ట్రైహాలైడ్స్, బోరాన్ యొక్క ట్రైహాలైడ్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అమ్మా. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఓకే. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇవన్నీ కూడా లూయిస్ యాసిడ్ BF3, BCl3, BBr3 and Bi3 ఓకే. ఇందులో లెక్కేసుకుంటే జనరల్ గా ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ పెరిగే కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిద్దిరా. సో థియరిటికల్ గా చూసుకుంటే గ్రేటర్
బట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకుంటే ఇలా వస్తురా బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ బాండింగ్ BF3 లో బ్యాక్ బాండింగ్ ఫామ్ అవటం వల్ల రెసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైహాలైడ్ మిగతా వాటిలో BF3 ఓకే AlF3 అలా లెక్కేసుకున్నామా బోరాన్ అల్యూమినియం గ్యాలియం ఇండియం అవి లెక్కేసుకుంటే 1 greater than 2 greater than 3 because as electronegativity of central atom increases central atom యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దిరా కానీ ఇదే ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అది కూడా ఎక్కువ ఉండాలి బట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ బాండింగ్ ఇన్ BF3 బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ లో బ్యాక్ బాండింగ్ ఫామ్ అయిందిరా బ్యాక్ బాండింగ్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అమ్మా మిగతా వాటిలో మళ్ళీ ఇఫ్ యు టేక్ AlCl3 AlBr3 AlI3 ఈ తీసుకుంటే మళ్ళీ సార్ అంటే ఒకవేళ జనరల్ చెప్తున్నా ఈ మూడు తీసుకుంటే క్లోరిన్ లెక్క AlCl3 is more acidic ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బోరాన్ ట్రైహాలైడ్స్ లోనే ఎక్సెప్షన్ రా మిగతా వాటిల్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ కానీ బాండెడ్ ఆటమ్ కానీ సెంట్రల్ ఆటమ్స్ ఏమైనప్పుడు బాండెడ్ ఆటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానెగటివిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దమ్మా మిగతా వాటిల్లో ఓకే ఒకవేళ మనకి ఒక్క చోటే బోరాన్ దగ్గర ఒక్క చోటే బ్యాక్ బాండింగ్ వల్ల ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ రివర్స్ అయితే అని గుర్తుంచుకోండి అమ్మా రైట్ ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే అర్హీనియస్ థియరీ బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ అండ్ లూయిస్ థియరీ రా ఓకే దీని తర్వాత వచ్చేది మనకి ఇప్పుడు మార్కులు రావాలి ఓకే అక్కడ ఆర్గానిక్ ఉంటుంది ఓకే మనకి ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే మార్కులు మాత్రం కంపల్సరీగా రావాల్సిందేరా మీరు ఎట్టి బస్సులో అయినా సరే కంపల్సరీ చేయండి అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా సరే అమ్మా జనరల్ గుర్తుంచుకోండి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ మనకి జనరల్ గా విచ్ ఈజ్ మోర్ ఎసిడిక్ విచ్ ఈజ్ లెస్ ఎసిడిక్ అంటారు ఒక యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంత్ యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అమ్మా as electronegativity of central atom increases central atom యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దమ్మా గుర్తుంచుకోండి ఓకే as electronegativity of central atom increases acidic strength also increases ఎక్కడ in case of oxy acids what is meant by oxy acid మనం తీసుకున్న దాంట్లో మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అండ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఆక్సిజన్ ఉండాలి హెచ్ ఉండాలి దాన్ని ఆక్సీ యాసిడ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ H2SO4 HClO4 అన్న ఆక్సీ యాసిడ్ ఇలాంటి ఆక్సీ యాసిడ్స్ సార్ ఈ రెండిట్లో స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పరంగా క్లోరిన్ కి మోర్ ఎలక్ట్రోరా సో ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆక్సీ యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంత్ తెలియాలంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దమ్మా సార్ ఒకవేళ అన్ని సేమ్ రా HOCl HClO2 HClO3 HClO4 అన్ని ఒకటే సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉన్నప్పుడు as oxidation state increases ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజెస్ అమ్మా ఒకే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆక్సీ యాసిడ్ తీసుకుంటే ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఎలా పెరిగిద్దిరా అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది రెండు డిఫరెంట్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఇచ్చాడనుకోమా రెండు డిఫరెంట్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఇచ్చాడు అంటే మాత్రం సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దిరా అది గుర్తుంచుకోవాలి యాజ్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ అది అదే మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ అమ్మా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ అఫ్ కోర్స్ నాన్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్ అవి నాన్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్ మనం మాట్లాడమ్మా నాన్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్
నాన్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్ అమ్మోనియా, NH3, PH3, హైడ్రైడ్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సినిక్, యాంటమనీ ఇలా లెక్కేసుకున్నా, లేదు H2O, H2S, హైడ్రైడ్స్ అంటే ఇలాంటి నాన్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్, నాన్ మెటల్ హైడ్రైడ్. ఆక్సీ యాసిడ్స్ అయితే ఏమో ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ప్రకారం చెప్తామా. అదే హైడ్రైడ్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా యాజ్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ లెంత్ ఆఫ్ MH బాండ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దమ్మా. బాండ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరిగిద్దిరా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది మోర్ ఎసిడిక్, ఇది అంటే కింద లాస్ట్ H2PO, HI. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ అయితే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న కిందకి మోర్ ఎసిడిక్. ఈ రెండు కంపేర్ చేయరమ్మా, ఇలా కంపేర్ చేయరు. ఒకవేళ కంపేర్ చేయాల్సి వచ్చినా బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ చెప్పుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అమ్మా. ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటే అమోనియా లెస్ దాన్ H2O లెస్ దాన్ HF. అలా కాకుండా ఒకటే గ్రూప్ లో ఇచ్చినప్పుడు బాండ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ చూసుకోవచ్చురా. ఓకే, వేరు ఇచ్చినప్పుడేమో వేరు గ్రూపుల్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ చూస్తారు. ఒకే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు వేరు గ్రూప్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ప్రకారం చూస్తారమ్మా. అది గుర్తుంచుకోవాలిరా. రైట్, ఇది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ నేచర్ అంటారు. ఇవన్నీ రావడానికి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి న్యూమరికల్స్ అన్ని. సో జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. అయానిక్ ప్రొడక్ట్ సింబల్ KW. జాగ్రత్త ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా 4 సమ్స్ ఉంటాయి. వాట్ యు మీన్ బై అయానిక్ ప్రొడక్ట్? అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ H plus and OH minus ion concentration. H plus OH minus concentration అయానిక్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ సొల్యూషన్ నువ్వు ఎసిడిక్ ఇచ్చాడా బేసిక్ ఇచ్చాడా నీకేం సంబంధం లేరా. ఫర్ ఎనీ సొల్యూషన్, సొల్యూషన్ అనే పదం కనబడాలరా. ఫర్ ఎనీ సొల్యూషన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎసిడిక్ ఆర్ బేసిక్, ఓకే, at any temperature, for any solution and at any temperature, KW ఎప్పుడు మారదు. It is always equal to 10 power minus 14 mole square per liter square అమ్మా. For a given solution, H plus into OH concentration ఎప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు 10 power minus 14 అమ్మా. గుర్తుంచుకోవాలరా. ఎప్పుడు irrespective of the ఎసిడిక్ కా బేసిక్ కా మనకు సంబంధం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 14 అమ్మా. గుర్తుండాలిరా. సార్ ఇఫ్ H plus concentration is greater than OH concentration, we call as acidic అంటాం కదమ్మా. The solution is said to be acidic. H plus ion concentration is less than OH minus is called as basic. అలాగే ఈక్వల్ అయితే న్యూట్రల్. ఈ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినయ్యారా. కానీ ఇది గుర్తుంచుకోండి, KW ఫర్ వాటర్ కాదమ్మా. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఫర్ వాటర్ సొల్యూషన్. అది ఎసిడిక్ కావని బేసిక్ కావని నువ్వు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకున్నా సరే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 14. క్వశ్చన్ లో H ప్లస్ ఇచ్చాడా OH ఇచ్చాడో తెలుసుకోవాలి. H ప్లస్ అంటే నార్మాలిటీ అమ్మా. ఎప్పుడైనా సరే యాసిడ్ కానీ బేసిక్ కానీ H ప్లస్ కన్నా OH కన్నా కావాలి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ నార్మాలిటీ వాటర్ అయితే ఓకే
KW point of charge KW is product of H plus into OH. ఇది రైట్ ఎరా. ఓకే, ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్, నువ్వు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకున్నా, వాటర్ కమ్మా ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H plus is always equal to OH minus. H plus OH కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ఈక్వల్. H plus ఎంత ఉందో OH కూడా అంతే ఉంటది. అదే సొల్యూషన్స్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అయితే ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 14 అమ్మా. బట్ హియర్ ఇలా కాదురా, H plus is always equal to OH concentration and at 25 degrees centigrade, 25 degrees centigrade దగ్గరే మాత్రమే H plus concentration is equal to OH ఎప్పుడు అంతే కదా, is always equal to 10 power minus 7 moles per liter. ఇది స్టాండర్డ్ 25 degrees centigrade గా H plus OH ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుందంటే 10 power minus 14. Therefore, KW at 25 degrees centigrade, 25 degrees centigrade దగ్గర it is equal to 10 power minus 14 moles square per liter square. Moles square per liter square. Only at 25. ఒకవేళ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ KW ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. KW ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, ఆల్ఫా వాల్యూ నేను చెప్పానమ్మా, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంక్రీజెస్. ఆల్ఫా పెరుగుతుందంటే H plus OH పెరగటం వల్ల మనకి 10 power minus 4 అంటే KW వాల్యూ పెరిగిద్దిరా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ సొల్యూషన్ అని చెప్పినప్పుడు ఇంకా నీకు టెంపరేచర్ తో పని లేదురా. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 14. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ at 25 degrees centigrade ఓన్లీ ఇది ఈక్వల్ అయిద్దిరా. మిగతా టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్కడైనా సరే మోర్ దెన్ 25 అయితే పెరిగిద్ది, లెస్ దాన్ 25 అయితే తగ్గిద్ది. అండ్ at any temperature, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఇది ఇంపార్టెంట్ రా. at any temperature, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా సరే ఓకే H plus is equal to రాసుకోవచ్చా, రూట్ ఆఫ్ KW అని రాసుకోవచ్చమ్మా వాటర్ కి. ఎందుకంటే H plus OH రెండు సేమ్ రా, అంటే KW is equal to H plus ion square. Therefore H plus is equal to KW రా. H plus is equal to root of KW. ఓకే, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నారా, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతురా. మనకి జనరల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటి సార్, pH is equal to 7 అయితే న్యూట్రల్, లెస్ దాన్ 7 అయితే ఎసిడిక్, మోర్ దాన్ 7 అయితే బేసిక్ అని నేర్చుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి. ఇవన్నీ అప్లికబుల్ ఎప్పుడు మనకి తీసుకున్న సొల్యూషన్ 25 degrees centigrade దగ్గర KW 10 power minus 14 అయితేనే 25 degrees centigrade KW 10 power minus 14 అయితే అప్పుడు సొల్యూషన్ యొక్క pH వాల్యూ 7 అయితే న్యూట్రల్, లెస్ దాన్ 7 ఎసిడిక్. కానీ టెంపరేచర్ మార్చితే మారిపోయిద్దమ్మా. టెంపరేచర్ మారినా KW వాటర్ మారినా మనకి నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మారిపోయిద్దిరా. చాలా మంది అంటే షార్ట్ కట్ రా, వాడు ఏమిస్తాడంటే at a given temperature KW is 10 power minus 13 moles per liter per second. Okay, at a given temperature KW is 10 power minus 13. The pH of the solution at this temperature is 6.8. pH 6.8, 6.5, 6.8, 6.8. Then ఈ సొల్యూషన్ ఎసిడిక్ బేసిక్ ఆర్ న్యూట్రల్ అంటాడమ్మా. ఎసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్ న్యూట్రల్ అంటాడు. మనం ఏమనుకుంటాం, ఇది గమనించాం, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సార్ pH 6.8 లెస్ దాన్ 7 కాబట్టి ఎసిడిక్. తప్పమ్మా, వాడు KW వాల్యూ పర్టికులర్ చెప్పాడు 13 అని, 10 power minus 13. మరి మీకు షార్ట్ కట్ రా, షార్ట్ కట్ మళ్ళీ సంబంధం చేయకుండా షార్ట్ కట్. KW ఎంత ఇచ్చాడు 10 power minus 13 దాంట్లో ఆఫ్ చేసి డైరెక్ట్ గా 6.5
అంటే సమ్ చేయొచ్చు, దాని మళ్ళీ ఇందులో చాలా టైం పట్టింది, ఎందుకు వేస్ట్. ఇక్కడ KW ఎంత ఇచ్చాడో చూసుకో, దాన్ని ఆఫ్ చేయి. 13 ఆఫ్ 6.5 మైనస్ తీసే ఎంత, 13లో ఆఫ్ చేయరా 6.5. 6.5 ఉంటే న్యూట్రల్ అమ్మ, అబోవ్ 6.5 మోర్ దాన్ 6.5 ఉంటే బేసిక్. అంతేగాని ఎప్పుడు 7 కాదురా, లెస్ దాన్ 6.5 ఎసిడిక్ అమ్మ, లెస్ దాన్ 6.5 ఎసిడిక్, మోర్ దాన్ 6.5 బేసిక్. మనకి ఇచ్చింది 6.8, therefore the solution is basic. క్వశ్చన్ లో ఇది చెప్పలా, ఏం చెప్పలా, జస్ట్ ఒక pH ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ 6.8 అన్నాడు, అంటే సొల్యూషన్ ఎసిడిక్. ఇంకేం చెప్పలేదంటే 10⁻⁻. ఇదే సొల్యూషన్ pH వాల్యూ 7.2 ఇచ్చాడు, 7.2, అండ్ KW is equal to 10⁻⁻16 అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు pH వాల్యూ ఎంత అయిద్దమ్మా, 8 కదా. 8 అంటే న్యూట్రల్ అమ్మా, దానికన్నా బిలో ఉంటే ఎసిడిక్, దానికన్నా అబోవ్ ఉంటే బేసిక్. 7.2 లెస్ దాన్ 8 కాబట్టి సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎసిడిక్. అలా కనుక్కోవాలరా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా. క్వశ్చన్ లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, మనకి సొల్యూషన్ ఇచ్చేసి ఒక సొల్యూషన్ యొక్క pH వాల్యూ ఇచ్చి అది ఎసిడిక్ కా బేసిక్ కా న్యూట్రల్ అంటాడు. వాడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమీ చెప్పలే, క్వశ్చన్ లో ఏమీ చెప్పలేదమ్మా. చెప్పలేదు అంటే KW 10⁻⁻14 అని మీనింగ్. 10⁻⁻14 అంటే pH ఈక్వల్ టు 7. 7 కదా, ఆఫ్ చేయి. ఆ 14 ఎంత ఉందో దాంట్లో ఆఫ్ చేయరా, అది pH వాల్యూ 7, దానికి న్యూట్రల్. అబోవ్ ఉంటే బేసిక్, బిలో ఉంటే ఎసిడిక్. కానీ KW ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడో చూసుకోవాలి క్వశ్చన్ లో. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే హ్యాపీ, -14 తీసుకుంటాం. క్వశ్చన్ లో 13, 12, 10.5, 3. ఎంతో కనిపిస్తాడు. వాడు ఎంత KW వాల్యూ ఇచ్చాడో దాన్ని ఆఫ్ చేయి. ఆ ఆఫ్ వచ్చిన వాల్యూ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్. దానికన్నా తక్కువ ఉంటే ఎసిడిక్, దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే బేసిక్ అమ్మ. ఇది ఒక పాయింట్ ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తుంచుకొని ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలరా ఈ ఏరియాలో. ఒకసారి 2 minutes చూసుకొని ఒక్కసారి చూసుకొని తొందరగా స్పీడ్గా. రైట్ కేదార్, రైట్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఒక్క నిమిషం. కార్తీక్, ఓకే, ఎసిడిక్, రైట్, వెరీ గుడ్. లిఖిత్, కేదార్, తేజ్దీప్, రైట్, వెరీ గుడ్. అబ్బో చాలా మంది రెస్పాండ్ అయ్యారా, వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్ అమ్మా. రైట్, గుర్తుంది అయితే. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఒక బుడ్డి లెక్క ఉంటుందిరా, ఒక బుడ్డిగా చిన్న బుడ్డి లెక్క ఉంటుంది ఒకటి. ఏంట్రా అంటే calculate H plus ions presenting 10 ml of water, 10 ml of water at 25 degrees centigrade అంటాడమ్మా. Calculate number of H plus ions presenting 10 ml of water at 25. ఏం చెప్పడు, ఇంకా H plus కనుక్కోమన్నాడు 25 degrees. 25 degrees దగ్గర H plus అంటే that is equal to 10⁻⁻7 moles per liter అమ్మా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1000 ml, లీటర్ అంటే 1000 కదా, 1000 ml లో 10⁻⁻7 మోల్ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ 6 × 10⁻23. అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ లో 10 ml కి ఎంత, అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయదు కానీ జస్ట్ అలాగా ఈ అడుగుతాడురా. సో 2 లెక్కల అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ లో H ప్లస్ కానీ, రైట్, H ప్లస్ అవ్వాలని ఏముందిరా, OH కూడా అడగచ్చమ్మా. హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ OH కానీ H ప్లస్ కానీ అడుగుతారు ఇది ఈ విధంగా. ఇంకో మోడల్ ఏంటి, KW ఇచ్చేసి అండ్ సొల్యూషన్ యొక్క pH ఇస్తాడమ్మా, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎసిడిక్ కా బేసిక్ కా అని అడుగుతారా, ఎసిడిక్ కా బేసిక్ కా అని అడుగుతాడు. అది ఒకటి చూసుకోవాలరా, రైట్. ఇది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అమ్మ, ఇందులో మనం అడిగేది డిఫరెంట్ కాన్సెంట్రేట్, డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి వాటర్ కి సంబంధించింది. మిగతా వాటికి చెప్పరు కానమ్మా, వాటర్ కి అయితే స్టాండర్డ్ వాల్యూ రా, వాటర్ కి అయితే స్టాండర్డ్ వాల్యూ.
మొలారిటీ ఆఫ్ వాటర్, ఇంక మిగతా వాటిలో ఎక్కడ చెప్పడమ్మా, మొలారిటీ ఆఫ్ వాటర్, మొలారిటీ అన్నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నా ఒకటేరా. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఫిక్స్ అమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 55.55 m రా. వాటర్ కి మొలారిటీ ఎప్పుడు 55.55 అమ్మా. దాన్ని ఫర్ అవర్ సింప్లిఫికేషన్ వి టేక్ ఇట్ as 1000/18 తీసుకుంటారమ్మా. 1000/18 సార్ ఎలా చెప్పాం సార్, మొలారిటీ అంటే వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000/V/ml రా. 1000/V/ml. క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పలేదంటే మనకి పక్కన డెన్సిటీ ఐడియా ఉండాలిరా. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత, 1 g/ml అమ్మ, 1 g/ml. మిగతా వాటికైతే వాడు ఇస్తాడు, వాటర్కి ఇవ్వడు, ఎందుకంటే వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఎప్పుడు 1 g/1 ml. సో ఏం చెప్పలేదంటే వెయిట్ 1 అనమ్మా. వెయిట్ 1, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 18 ఇంటూ 1000 వాల్యూమ్ ఇన్ ml అంటే 1 ml తీసుకోవటమే. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1000/18 అమ్మా. 1000/18 ఇది ఒకటి పక్కన పెట్టుకోండి. సెకండ్ది డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అమ్మా. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫర్ అంటే ఆల్ఫా. ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మన ఆస్వాల్స్ మెథడ్ లో H+ is equal to C alpha అని చెప్పాను, గుర్తుందమ్మా. H+ is equal to C alpha. మనకు కావాల్సింది ఆల్ఫా is equal to H+/C రా. H+/C. టెంపరేచర్ ఏం చెప్పలేదు అంటే మనకి 25 degrees. 25 degrees దగ్గర వాటర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, 10⁻⁻7 కదా. అండ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి 1000/18 అమ్మా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా is equal to 18 into 10⁻⁻10. that is equal to 1.8 into 10⁻⁻9 అమ్మా. 10⁻⁻9. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, పర్సెంటేజ్ అడిగినప్పుడు 1.8 into 10⁻⁻7 పర్సెంటేజ్. ఇన్ ద ఇయర్ 2016 5 years బ్యాక్ 2015లోనో 16లో సంథింగ్ ఐడియా లేదమ్మా ఏ ఇయర్ లో. కానీ మెయిన్స్ లో అడిగాడు. మెయిన్స్ ఏమడిగాడంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అడిగాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నాడు. కానీ ఆన్సర్ లో అన్ని పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ లో క్యాలిక్యులేట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఇచ్చాడు. కానీ ఆన్సర్ లో అన్ని పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. మనం ఏం చెప్తాం, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే 1.8 into 10⁻⁻9 అని గుర్తుంచుకుంటాం, లేదా అప్పటికప్పుడు చేస్తాం. కానీ ఆన్సర్ లోమో పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అందరూ తప్పు చేస్తారు చాలా వరకు. సో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. పర్సెంటేజ్ అడిగితేమో -7, అదే మామూలుగా అయితే 10⁻⁻9. అలాగే ఇంకోటి ఏమంటాడంటే అమ్మా, ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికల్లా డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాడమ్మా. ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ కేర్ ఎన్ని ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్, మిగతా అన్ని మారిపోతా ఉంటాయి. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ జనరల్ గా KA అంటారమ్మా. యాసిడ్ కి KA అంటారు, బేస్ KB, వాటర్ కి KA అనేస్తారా. KA is equal to ఏమన్నా, KA is equal to C alpha square by 1 minus alpha. C alpha square by 1 minus alpha. దాన్ని మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, H+ ion square by C అని కూడా రాసుకోవచ్చు. H+ ion by C. H+ ion ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. H+ ion square అంటే దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆల్ఫా బదులు H+/C పెట్టుకుని చేసుకుంటే వచ్చేస్తారు. దాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పలేదు, KW ఎంత, 10⁻⁻14 కదమ్మా, డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 1000/18. therefore KW is equal to 1.8 into 10⁻⁻16. పర్సెంటేజ్ ఉండవు. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ చెప్పడు.
పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటాడు కానీ ఉట్ని డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ 1.8 ఇంటూ 10⁻⁻16 అమ్మ. ఈ 3 వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్, ఇంకా నో ఛాన్స్ రా. చూసుకోండి ఒకసారి, మారవు ఇంకా వాల్యూస్. నెక్స్ట్ 10-15 రా. చెప్తాను సేవమని కేబి డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఇంకా ఇప్పుడు చెప్తానమ్మా. రైట్, ఇంకా డౌట్ ఇంకెవరికి ఉన్నాయి? 1 minute రా, 1 minute. ఓకే, కేబి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఒరే సందీప్, నార్మాలిటీ మొలారిటీ వాటర్కి ఒకటేరా. పర్సెంటేజ్ అంటే బై 100 వేసుకోవాలిరా చిన్న. ఇంటూ 100 రా. పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100 వేసుకోవాలి. పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100 వేసుకోవాలి. లీకేజ్, రైట్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, పర్సెంటేజ్ అంటే కేదర్, అందుకే కదా 10⁻⁻7 వేసాను. ఓకేనా, పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100 చిన్న. టెంపరేచర్ మారిస్తే మళ్ళీ మనకు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, ఓకే, టెంపరేచర్ కానీ మారిస్తే ఏం చేయాలి? సేమేరా సందీప్, నార్మాలిటీ మొలారిటీ ఒకటే. టెంపరేచర్ మార్చారనుకోమ్మా, మళ్ళీ ఇందాక మనకి H+ కావాలంటే, సార్ H+ కావాలి అంటే వాడు టెంపరేచర్ మారిస్తే KW ఇస్తాడురా, KW ఇస్తాడు. KW నుంచి H+ కనుక్కోవాలిరా. KW నుంచి H+ కనుక్కొని అది ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడు KW, ఫ్రమ్ దట్ వాడు క్వశ్చన్ లో టెంపరేచర్ ఏం చెప్పకపోతే, ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ గా 10⁻⁻7 తీసుకుని చేస్తామా. మరి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అన్నాడు అంటే ఆల్ఫా ఇంటూ 100 అనమ్మా. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే ఓకే ఆల్ఫా ఇంటూ 100 అని. ఓకే రైట్, ఇది మనకి రైట్. నెక్స్ట్ అంటే ఆల్రెడీ తర్వాత చెప్తాను, కొంచెం మెయిన్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక యాసిడ్ యొక్క H+ పెరిగినా, ఓకే, H+ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగినా, ఓకే, H+ అంటే ఫార్ములా చెప్తాను తర్వాత, ముందు గుర్తుంచుకోండి. pH తగ్గిద్దామా, H+ పెరిగినా, ఓకే, pH తగ్గినా, ఆర్ H+ పెరుగుతుంది అంటే Ka వాల్యూ పెరిగిద్దా. Dissociation constant of acid అమ్మా. Dissociation constant of acid. Dissociation constant పెరిగే కొద్దీ Ka, ఆల్ఫా గురించి మాట్లాడు. Ka పెరిగినా, Ka అంటే ఒకదాని కొట్రా, H+ పెరిగిందంటే pH తగ్గిద్దిరా. H+ ఎక్కువ ఉందంటే Ka వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. Ka వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే pH వాల్యూ తక్కువ. Ka వాల్యూ ఎక్కువ ఉందంటే H+ అయాన్ ఎక్కువ, అంటే ఏదైతే అది. అలాగే pKa అంటాడమ్మా. pKa, what is meant by pKa? pKa is equal to minus log of Ka, minus log of Ka. ఇందులో ఇందులో ఏ జరిగినా ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్ అమ్మా. ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ increases or it is said to be, అంటే Ka వాల్యూ పెరిగే కొద్దిగా ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని మీనింగ్ అమ్మా. ఇవి థియరీ పార్ట్ అడుగుతారు. which is strong acid, okay sorry, pKa is equal to minus log of Ka. మనకి ఎగ్జామ్ లో ఏమిస్తారంటే 4 యాసిడ్లు ఇచ్చేస్తారా, ABC అనే యాసిడ్లు ఇచ్చేసి క్వశ్చన్ లో pH వాల్యూ కానీ Ka వాల్యూ ఈ 4 ఏదో ఒకటి ఇస్తాడమ్మా. సార్ ఇది ఎలాగ మనకి H+ అంటే మనకి చెప్తారు H+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అని. ఏ 4 బాగా బేస్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ కనిపెట్టాలరా. జనరల్ గా మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్ వీటి మీద అడుగుతాడమ్మా. Ka వాల్యూ pK వాల్యూ ఇచ్చి which is more strong acid, which is having more pH, which is having less pH అడుగుతా ఉంటాడు.
KA వాల్యూ పెరిగినా pKa వాల్యూ తగ్గినా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ పెరిగిద్దిరా. as strength of the acid increases pH value decreases అమ్మా. pH value decreases థియరీ పార్ట్ రా. అలాగే ఫర్ బేసిస్ అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH పెరిగినా OH పెరుగుతుంది అంటే POH వాల్యూ తగ్గిద్దిరా. POH వాల్యూ తగ్గిద్ది. pH వాల్యూ పెరిగిద్దమ్మా బేసిస్ కి. నెక్స్ట్ KB వాల్యూ పెరిగిద్దిరా. pH పెరిగిందంటే KB వాల్యూ, pKb వాల్యూ తక్కువ ఉంటది. ఇలా ఉంటే then it is said to be strong base or basic strength increases రా. basic strength of the acid base, strength of the base increases రా. ఇది మీకు ఎక్కువ థియరీ పార్ట్ అడుగుతారమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండి రా. ఓకే, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు. ఈ చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఇందులో డౌట్ ఏమైనా ఉందా? రైట్ అమ్మా, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్తో సంబంధం లేదురా. KW వాడిస్తాడరా. pHకి KAకి రిలేషన్ మెదుగోరా. pHకి KAకి రిలేషన్. KA వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ pH వాల్యూ తగ్గిద్దిరా. KB వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ pH పెరిగిద్ది. బేసెస్ కి KB పెరిగే కొద్దీ pH పెరిగిద్ది. యాసిడ్స్ అని కాదు, KA పెరిగే కొద్దీ pH తగ్గిద్ది. KB పెరిగే కొద్దీ pH పెరిగిద్దిరా KBకి. అలాగే ఎప్పుడైనా సరే అమ్మా ఫరెన్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ అమ్మా. ఫరే కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl యాసిడ్ దాని నుంచి H+ తీసేది. ఇది కాంజుగేట్ బేస్ అమ్మా. కాంజుగేట్ బేస్ యాసిడ్ కాబట్టి KA వాల్యూ ఉంటుందా సార్. బేస్ కాబట్టి KB వాల్యూ ఉంటుందా. KB వాల్యూ ఫర్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ కదా. నేను అంతే కదా ఎక్కడెక్కడో దేని కాదు. ఫర్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ KA into KB. ఫర్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ కి KA into KB always equal to 10⁻⁻14 ఈక్వల్ అయిందిరా. లేదు సార్, pKa plus pKb plus pKb వాల్యూ 14 అవుతామా. 14 అయింది కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ కి అయితేనే. అంతేగాని సార్ HCl యాసిడ్ SO4- బేస్ రా. SO4 anion అమ్మా బేస్ కాబట్టి సార్ దీని KA into KB వాల్యూ సంబంధం ఉండదమ్మా. ఫర్ గివెన్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ మాత్రమే KA into KB వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻14. అదే యాడ్ చేసినప్పుడు pKa plus pKb 14 ఈక్వల్ అయిద్దిరా. కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్కే కానీ ఫర్ గివెన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ తప్పురా. గివెన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ అయితే తప్పు. ఫర్ గివెన్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్కేనే అప్లికబుల్ అయిద్దిరా. రైట్. ఇంకెవరికైనా డౌట్? ఇంకేమున్నాయి? రే చెప్తాను రా చిన్న కార్తీక్, చెప్తాను రా. ఫార్ములా ఏముండదురా తనుష్, డైరెక్ట్ అమ్మా. ప్రపోర్షనల్ ఇండైరెక్ట్ అక్కడ అంతే. రైట్ రైట్. నెక్స్ట్ అంతేరా. ఇప్పుడు pH ఎలా కనుక్కుంటాం, pHని ఇవన్నీ. ఓకే, for strong acids, strong base,
స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇచ్చింది. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అయితే pH ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ H ప్లస్. క్వశ్చన్ లో H ప్లస్ అని ఇస్తే ఓకే, ఇవ్వలేదు అనుకోమా డైరెక్ట్ గా మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ యాసిడ్, నార్మాలిటీ తీసుకోవాలమ్మా. ఎప్పుడైనా సరే pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఫర్ దేనికి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సార్ ఇచ్చింది బేస్ అనుకోరా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి గెట్ POH అమ్మా. POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ OH మైనస్ OH మైనస్ ఆర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ బేస్, నార్మాలిటీ ఆఫ్ బేస్, నార్మాలిటీ ఆఫ్ బేస్. సో డైరెక్ట్ గా POH వస్తుందా. తర్వాత pH ఇజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఎప్పుడు POH వస్తుంది డైరెక్ట్ గా, దాని నుంచి pH తెచ్చుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా వీ కెనాట్ గెట్ pH. బేస్ ఎప్పుడు pH రాదమ్మా, ఫస్ట్ POH వస్తారా. అదే మనకి సార్ వీక్ యాసిడ్స్ అయితే, వీక్ యాసిడ్స్ అయితే సార్ ఇచ్చింది వీక్ యాసిడా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఎలా కనిపెడతాం సార్ అంటే క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా కానీ KA కానీ రా, ఆల్ఫా కానీ KA కానీ క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా కానీ KA కానీ ఇచ్చారనుకోరా, దాన్ని వీక్ యాసిడ్ అంటారు. మా ఐడియా వచ్చేస్తారా. క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా కానీ KA కానీ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంట్రా వీక్ యాసిడ్ ఐడియా రావాలిరా. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా pH రాకూడదురా, ఫస్ట్ pH ఇజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ముందు H ప్లస్ కనుక్కోవాలిరా. H ప్లస్ కనుక్కోవాలి. H ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ఇంటూ ఆల్ఫా. ఇక్కడ C అంటే నార్మాలిటీ అమ్మా, C అంటే నార్మాలిటీ. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా H ప్లస్ అన్న నార్మాలిటీ అన్న ఒకటే, కానీ నార్మాలిటీ వేరు H ప్లస్ వేరమ్మా. ఫర్ వీక్ యాసిడ్స్ అండ్ వీక్ బేసెస్ అంటే H ప్లస్ ముందు కనుక్కుంటాం. సార్ క్వశ్చన్ లో KA ఇచ్చారనుకోరా, రూట్ ఆఫ్ KA ఇంటూ C, రూట్ ఆఫ్ KA ఇంటూ C. C అంటే నార్మాలిటీ. అప్పుడు pH ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ H ప్లస్. వీక్ యాసిడ్ కి వీక్ బేసెస్ కి ఎప్పుడు నార్మాలిటీ వేయకూడదురా, H ప్లస్ విడిగా కనుక్కోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా బేసిస్ అమ్మా. వీక్ బేసిస్ అయితే క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా కానీ KB కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడురా. ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సార్ OH మైనస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నార్మాలిటీ ఇంటూ ఆల్ఫా లేదా రూట్ ఆఫ్ KB ఇంటూ CM అంటే KB ఇంటూ నార్మాలిటీ, నార్మాలిటీలో మార్చుకోవటం. తర్వాత POH తెచ్చుకుని POH ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ OH అండ్ దెన్ pH ఇజ్ ఈక్వల్ టు 14 మైనస్ POH. కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారా సార్, KA KB ఇస్తే బట్టి పెడతాం. సార్ A ఉంది కాబట్టి యాసిడ్, B ఉంది కాబట్టి బేస్. మరి ఆల్ఫా ఇస్తే అది యాసిడా బేస్ ఎలా కనబెడతాం సార్. క్వశ్చన్ లో వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అని ఇస్తాడు. ద ఆల్ఫా వాల్యూ ఫర్ వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అని ఇస్తాడమ్మా. వీక్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్. ఈ చివరి ఏ టర్మ్ ఉందో చూసుకో, చివరి ఏముంది యాసిడ్ అంటే ఇచ్చింది యాసిడ్ అని. అలా కాకుండా ఆల్ఫా ఫర్ వీక్ మోనో అన్న డై అన్న తర్వాత చెప్తాను కదా, ముందు అసలు చెప్తాను. మోనో ఎసిడిక్ బేస్ అంటాడు, మోనో ఎసిడిక్ బేస్ అని ఇస్తాడు. ఆల్ఫా ఫర్ వీక్ మోనో ఎసిడిక్ బేస్ అంటాడు. ఈ చివరి ఏం కనబడింది, బేస్ కనబడింది. బేస్ అంటే ఆ చివరి కనబడేది, అంతేగాని యాసిడ్ బేస్ అయితేకూడదు. పేరులో చివరి ఏముందో చూసుకో. ఇవన్నీ ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, ఆల్ఫా ఇస్తే KAలు KBలు ఇచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా, యాసిడ్ బేస్. అసలు క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫాలు KA కనపడాల, ఆల్ఫా KA ఇవ్వాల అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. అలానే మరీ బట్టి అంత బండ గుర్తు కాదా సార్. మీకు మనకి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదమ్మా, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్స్ అని, కార్బోనిక్ యాసిడ్. కొన్ని అన్ని గుర్తుండకపోయినా కొన్ని గుర్తుండాలిరా. కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఒకటి, HCN ఒకటి, ఓకే HCN ఇది వీక్ యాసిడ్. అలాగే
వీక్ బేసిస్ వచ్చేటప్పటికల్లా అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్, అలాగే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ యొక్క హైడ్రాక్సైడ్స్, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ యొక్క హైడ్రాక్సైడ్, కొన్ని అంటే అన్ని కాదు కొన్ని గుర్తుంచుకుని జనరల్ గా ఇదే ఎక్కువ మనకి ప్రిఫరెన్స్ ఇదేరా. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫాలు కేఏలు ఇవ్వడరా. మరి ఎలా సార్ క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫాలు కేఏలు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేసుకుంటాం సార్ అంటే, ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫాలు కేఏలు ఇవ్వనప్పుడు ఏం చెప్పాను, డైరెక్ట్ గా ఇలా చేసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు ఎందుకురా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడు. pH ఆఫ్ 0.01 m ఎసిటిక్ యాసిడ్, దీని యొక్క pH కనుక్కోమన్నాడు సార్. క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫాలు అప్పుడు నార్మాలిటీ కావాలి. అనుకున్న దానికన్నా pH వాల్యూ తక్కువ ఉంటది. సో అక్కడ కొన్ని లాస్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను చూడండి. మళ్ళీ చూడండి, స్ట్రాంగ్ గ్యాసెస్ కి అయితే హ్యాపీ ఇచ్చిన నార్మాలిటీ తీసుకుని చేస్తాం, బేసిస్ కి అంతే. క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా కానీ కేఏ కనబడితే కనుక్కుంటా అలా చేస్తాం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆల్ఫాలు కేఏలు ఏమి ఇవ్వడు, కేబీలు కూడా ఇవ్వడరా. ఇవ్వనప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, సార్ నార్మల్ గా కనుక్కుంటాం కానీ మనకు ఐడియా ఉంది ఏంటిది సార్, ఇది వీక్ యాసిడ్ సార్, వీక్ యాసిడ్ అని ఐడియా ఉందిరా. ఐడియా ఉంది కాబట్టి లెక్క ప్రకారం వచ్చిన pH తో కంపేర్ చేయకూడదురా, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ NH4OH సార్, బేస్ సార్. బేస్ అంటే POH వస్తారా. POH is equal to 2, 10⁻². బిట్వీన్ 7 to 12. యాసిడ్ కమో మనకి ఇచ్చిన దానికన్నా ఎబో నుంచి 7 దాకా ఉంటుంది. బేసిస్ కి అయితే వచ్చిన వాల్యూ కన్నా లెస్ దాన్ ఉంటుంది 7 కన్నా, 7 to వచ్చిన వాల్యూ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫాలు ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా అడిగితే వీక్ యాసిడ్ కి వీక్ బేసిస్ కి, అదే క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా ఇచ్చారనుకోరా, ఆల్ఫా కానీ కేఏ కానీ ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఎంత వాల్యూ వస్తే అంత వాల్యూ ఉంచుకోవాలిరా. అలాగే ఇంకో టర్మ్ ఏంటి, ఇచ్చింది యాసిడ్ బేస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆ చివరి ఇచ్చిన టర్మ్ రా. ఎసిడిక్ అయితే యాసిడ్ అంటే యాసిడ్, బేస్ అంటే బేస్. మోనో ఎసిడిక్, మోనో బేసిక్ అంటే బేసిటీస్ రా, బేసిటీస్. ఓకే, ఇది మోనో ఎసిడిక్ మోనో బేసిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఎసిడిక్ యాసిడ్ ని వీక్ మోనో బేసిక్ యాసిడ్, బేసిటీ 1 ఉండాలిరా. దీన్ని వీక్ మోనో ఎసిడిక్ బేస్. మోనో ఎసిడిక్ అంటే ఒక OH ఇచ్చాయని డెఫినైట్ చేస్తాను, అది తెలుసుకోవాలిరా. ఇది మనకి జనరల్ గా pH కనుక్కోవడానికి. ఇందులో చెప్తాను ఎలా చేయాలి ఏంటి అని, ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. రైట్, డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చురా, కానీ అన్ని చోట్ల కుదరవు కదరా చరణ్, అన్ని చోట్ల అలా కుదరవు కదా, కొన్నిసార్లు మారుతాయి. ఇప్పుడు ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఓకే, ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ కి నార్మాలిటీ వేరు, మొలారిటీ వేరు, బేసిటీ తెలియాలమ్మా. రాహుల్ ఇంకా అవలా రోయ్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రాహుల్, 1000 times ఇవన్నీ ఇంకా ఉన్నాయి చిన్న, ఇంకా ఉన్నాయి చెప్తాను, ఇంకా చెప్తాను రా, ఇంకా అవ్వలేదు, అందుకని చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా డౌట్స్? ఓకే, రాహుల్ దేవిక్, ప్రాణ్ దేవిక, వెన్ డిడ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ సార్, వెన్ డిడ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బి కన్సిడర్? చెప్తాను మరి. ఇంకా అవలారా చిన్నారా, ఇంకా చాలా ఉంది రోయ్, అవలా. ఓకే, రైట్ రైట్, ఇవన్నీ ఓకేనా? రైట్, జాగ్రత్త. నెక్స్ట్, కానీ చూడండి, నీకు క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడైనా సరే యాసిడ్ ఇచ్చాడనుకోరా, క్వశ్చన్ లో యాసిడ్ ఇచ్చాడమ్మా, క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడా యాసిడ్, అండ్ తెలుసు యాసిడ్ బేస్ తెలిసిపోతాయి. దాని యొక్క pH వాల్యూ ఎప్పుడూ కూడా
షుడ్ బి లెస్ దాన్ 7 ఓన్లీ. నువ్వు ఎంత తీసుకున్నా సరే యాసిడ్ అంటే pH వాల్యూ 7 కన్నా తక్కువే ఉండాలి. అండ్ ఇచ్చిన కాంపౌండ్ బేస్ అయితే pH వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉండాలి. మనం మాట్లాడేది Kw వాల్యూ 10⁻⁻14 అయితేనే -14 కన్నా దాటమని ఇందా చెప్పలా వాటర్ దగ్గర ఇక్కడ ఓకే 6.9 అని చెప్పలా. అది కాకుండా క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పబోతుంది Kw 10⁻⁻14 pH వాల్యూ 7. బేస్ కి ఎప్పుడు 7 కన్నా యాసిడ్ కి ఎప్పుడు pH వాల్యూ 7 కన్నా తక్కువే ఉండాలి. అండ్ బేస్ కమ్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలి. రైట్ సార్ ఎలాగా H+ కాన్సంట్రేషన్ 10⁻⁻10 MHCl అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద pH అంటారు. వాట్ ఈస్ ద pH? సార్ HCl ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా pH ఇస్ ఈక్వల్ టు -log of 10⁻⁻10 10⁻⁻10 అంటే pH వాల్యూ 10 అమ్మా. pH వాల్యూ ఏంట్రా 10. బట్ నేను ఏం చెప్పాను యాసిడ్ కి లెస్ దాన్ 7 ఉండాలిగా అంటే ఈ వాల్యూ తప్పురా. ఓకే మన ఐపీలో అయితే సార్ ఇఫ్ H+ కాన్సంట్రేషన్ ఫర్ ఎ గివెన్ యాసిడ్ మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ H+ అయాన్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10⁻⁻7 -7 కన్నా తక్కువ అంటే -8 -9 అలా ఉంటే we have to consider the H+ ion from water also. వాటర్ నుంచి కూడా తీసుకోవాలి ఆ రెండు యాడ్ చేయాలి అదన్న ఐపీ. మనకి పబ్లిక్ లో మనకి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి అవన్నీ వాటర్ నుంచి తీసుకోవాలి ఏం అక్కర్లా. యాసిడ్ కి pH వాల్యూ ఎంత రావాలి ఎప్పుడు 7 కన్నా తక్కువ రావాలి. కానీ వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 10. కొట్టే డైరెక్ట్ గా pH is equal to 6.94 or 96 అలా రాసేరా అంటే బిట్వీన్ 6 to 7 పెట్టామా. బిట్వీన్ 6 to 7 అంటే చెప్పినట్టు వాటర్ లో H+ తీసుకుని కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుని అక్కర్లా. ఎప్పుడైనా సరే ఇచ్చింది యాసిడ్ pH వాల్యూ మోర్ దాన్ 7 వచ్చింది అంటే కొట్టేసి 6 to 7 లాని 6.98 గా 96 గా తీసుకోవచ్చు. అదే బేసెస్ కదా OH- ion is equal to 10⁻⁻10 M NaOH అన్నాడు. Therefore POH is equal to 10, pH is equal to 4. తప్పు 7 to 8 that is 7.04. 7.04 చేయొద్దు. ఎప్పుడు యాసిడ్ కి లెస్ దాన్ 7 ఉండాలి బేసిస్ కి ఎప్పుడు మోర్ దాన్ 7. pH రోయ్ POH కాదు pH ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉండాలి. యాసిడ్ కి pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 7. ఒకవేళ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు మోర్ దాన్ 7 వచ్చినా లెస్ దాన్ 7 వచ్చినా కొట్టేసి ఇక్కడ 6.9 కానీ 6 to 7 కానీ తీసుకో. ఇంకా మిగతా వాటర్ నుంచి కన్సిడర్ చేయటం అలాంటివి ఏం వద్దమ్మా. ఓకే ఇది ఒక ట్రాక్. ఓకే నెక్స్ట్ మనకి సార్ pH కనుక్కునేటప్పుడు చాలా మంది అంటే చేసేటప్పుడు ఒరే లాగరిథమ్స్ చాలా సార్లు చెప్పాను ఇంకోసారి అడిగాను చంపేస్తాను. సో మీ దగ్గర ఎక్కడెక్కడో పార్టీ ఉంటాయి. మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయితే లాగరిథమ్స్ నేను చేసి పెట్టానో యాంటీ లాగరిథమ్స్ ABCD కాలమ్స్ పెట్టి లాగరిథమ్స్ యాంటీ లాగరిథమ్స్ పెట్టాను. 3-4 కాలమ్స్ తీసి చెప్పారు కేసు 1 కేసు 2 అది చూసుకోండి ఒకళ్ళు ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్న వాళ్ళు. -log of 3.5 into 10⁻⁻6 అని అలా సంథింగ్ ఎలా ఉంటాయి. దాన్ని మళ్ళీ మీరు చిన్నప్పుడు లాగా -log of 3.5 -log of 10⁻⁻6 ఈ కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే -log of A dot BC into 10⁻⁻x మైనస్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ log A dot BC అమ్మ. log A dot BC లాగరిథమ్స్ కనుక్కోవడం చెప్పాను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే pH is equal డైరెక్ట్ గా పవర్ ఎంత ఉందో చూసుకోరా x మైనస్ log A dot BC చేసుకుంటే వచ్చేస్తాం. ఇది మనకి రేపు ఏం చెప్తానంటే డైల్యూషన్స్ ఓకే మోర్ దెన్ 7 లెస్ దెన్ 7 ఉన్నా నేను 10 అయింది చెప్పాను. ఒక 10 నిమిషాలు ఇంకోటి లేదు రేపు చేస్తారా లేదా 2 కేసులు చెప్పినా ఒరే ఆప్షన్స్ బిట్వీన్ 7 into
ఇవ్వరమ్మా, ఇవ్వర్రా, ఒకటే ఇస్తారు. అల్తాఫ్ ఒకటే ఇస్తారమ్మా. రైట్. ఒరే ఓకే, ఒరే ఒక్క 2 కేసులు చెప్తాను చూడండి. 2 కేసులు. ఓకే, ఈజీగా ఉండే 2 కేసులు చెప్తానమ్మా. ఓకే, జాగ్రత్త చూడండి. ఎందుకంటే మరీ సమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, కొన్ని జస్ట్ ఒక మోడల్. ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ pH వాల్యూస్ డిఫరెంట్ pH వాల్యూస్ మిక్స్ చేశారమ్మా. ఓకే, కండిషన్ 2 సొల్యూషన్స్ యొక్క if both the pH values are less than 7 అమ్మా. 2 pH values, 2 సొల్యూషన్స్, 2 pH value సొల్యూషన్స్ కలిపాడు. ఓకే రే, ఓకే ఓకే చూడమ్మా, మనకి చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. రే ఒక కాల్ వచ్చింది, కట్ చేశాను. డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ కలిపి డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూమ్స్ ఇఫ్ డిఫరెంట్ pH వాల్యూస్ 2 కలిపినప్పుడు ఫైనల్ pH ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉన్న 2 pH లో చిన్న pH ఏదో చూసుకోవటం రా. లోయర్ pH వాల్యూ కి we have to add 0.3 అమ్మా. we have to add 0.3. 2 సొల్యూషన్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్ pH వాల్యూస్ ఉండి ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ కలిపినప్పుడు ఫైనల్ pH is equal to lower pH value plus 0.3. Suppose if both the pH values are greater than 7 2 solutions యొక్క pH value greater than 7 అయితే then sir final pH is equal to higher pH. ఉన్న 2 pH లో గ్రేటర్ దాన్ pH మోర్ pH ఏదో చూసుకోవటం, దాంట్లోంచి 0.3 మైనస్ చేయాలి. హైయర్ pH వాల్యూ మైనస్ 0.3. సార్ ఒకవేళ ఒక pH వాల్యూ ఏమో లెస్ దాన్ 7 ఉంది, ఇంకో రెండో pH వాల్యూ యొక్క గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉంది, అప్పుడు సార్ ఫైనల్ pH is equal to యావరేజ్ pH1 plus యావరేజ్ pH1 plus pH2 divided by 2 యావరేజ్ కట్టాలి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ 2 pH. సార్ ఒకవేళ టూ సొల్యూషన్స్ కి అయితే మనం ఎంత పెట్టారా 0.3. లెస్ దాన్ అయితే 0.3 కలపాలి, మోర్ దాన్ అయితే 0.3 తీసేయాలి. యావరేజ్ సార్ ఇఫ్ యు యాడ్ 3 సొల్యూషన్స్ 3 సొల్యూషన్స్ కలిపాడమ్మా. ఓకే, కండిషన్ అన్ని లెస్ దాన్ 7 రా. 3 pH వాల్యూస్ లెస్ దాన్ 7, అప్పుడు లోయర్ pH వాల్యూ లోంచి 0.5 లోయర్ pH కి 0.5 కలపాలరా. అదే 3 గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉన్నాయమ్మా. 3 గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉన్నప్పుడు హయ్యర్ pH వాల్యూ లోంచి 0.3 తీసేయాలి. సార్ 2 ఎక్కువ 1 తక్కువ అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకెప్పుడు యావరేజ్ ఏనమ్మా. ఎప్పుడేంట్రా యావరేజ్. 4 సొల్యూషన్స్ కలిపాడమ్మా అండ్ ఆల్ ది pH వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 7, దెన్ లోయర్ pH వాల్యూ కి 0.6 కలపాలమ్మా. 2 సొల్యూషన్స్ కలిపితే లెస్ దాన్ 7 అయితే లోయర్ కి 0.3, 3 కలిపితే 0.45, 4 సొల్యూషన్స్ కలిపితే 0.6. ఇక్కడ అంతే. కానీ కొన్ని ఎబో కొన్ని బిలో ఉన్నాయనుకోమా, ఎబో 7 బిలో 7 ఉన్నాయనుకో యావరేజ్, నో ఎక్సెప్షన్ రా. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ అన్నప్పుడమ్మా. మరి సార్ డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ ఇస్తే కండిషన్ ఏంటి? డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్ pH వాల్యూస్ ఇస్తే డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్ pH ఇంకా చచ్చినట్టు మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్రతి pH ని నార్మాలిటీ అంటే H+ గా కనుక్కొని
ఫైనల్ నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు యాసిడ్లు అయితే N1V1 ప్లస్ N2V2 బై V1 ప్లస్ V2 కనుక్కోవాలరా. రెండు యాసిడ్లు అన్నా రెండు బేస్ అన్నా. అదే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ అయితే NaVa డిఫరెన్స్ అది సొల్యూషన్ లో చెప్పాం కదమ్మా. ఓకే, NbVb బై Va ప్లస్ Vb డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అలాగే ఇచ్చినప్పుడు నార్మాలిటీలో మార్చుకుని చేయాలి. నార్మాలిటీ తర్వాత మళ్ళీ pH POH బ్యాస్ అని చూసుకోవడం. సేమ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చెయ్యక్కలరా, హ్యాపీగా ఈ ఫార్ములా ప్రకారం చేయొచ్చమ్మా. అండ్ రేపు వచ్చేటప్పటికల్లా డైల్యూషన్స్ ఎన్ని టైం డైల్యూట్ చేశాడు H+ గురించి, అలాగే ఇంకేమున్నాయి మనకి pH లో అంతే కొన్ని బిట్స్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం. రైట్, ఓకే, ఈవినింగ్ దీనికి సంబంధించిన బిట్స్ పెడతానరా. ఓకే రైట్, నోట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదవండిరా. చిన్న ముందు నోట్స్ చదివితే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతాం. తర్వాత బిట్స్ నేను పెడతాను మధ్యాహ్నం స్టడీ అవర్ టైంకి. రైట్, ఇవాళ స్టడీ అవర్ నాదే రోజు. నిన్న మనకి సాంబశివరావు గారు కాబట్టి సాంబశివరావు గారి క్లాస్, ఇవాళ స్టడీ అవర్. ఒరే మళ్ళీ నోట్స్ పెట్టినా ఓకే అమ్మా. అసైన్మెంట్ కూడా పెడతాను రా సంతోష్, మధ్యాహ్నం పెడతానమ్మా. ఓకే రైట్ అమ్మా, బైరా చిన్న. ఒరే ప్రణాంత్ ఒక్క నిమిషం. pH of the mixture of weak acid weak bases. ఓకే, అప్పుడు ఏముందిరా కేఏలో ఆల్ఫాలు ఇస్తారు కదమ్మా, రూట్ ఆఫ్ KA1 గ్రేడ్ అలాగా. రైట్, రేపు కూడా నాదే రేపు కూడా క్లాస్ నాదే. అన్ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్. ఒరే మోర్ దాన్, ఒరే చిన్నోడా మోర్ దాన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఒరే మోర్ దాన్ ఇస్తే ఫార్ములా N3V3 అండ్ సో ఆన్ బై V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అలాగే తీసుకుంటాం అమ్మా చిన్న. ఓకే, సైజ్ పెరిగే కొద్ది అది అని కాదురా. ఓకే, ఒరే మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్ pH వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కంపల్సరీగా ఇదే చేయాలి. ఏది? ఓకే ఓకే, ఏది N1V1 అలాగా రెండు వీక్ ఇస్తే సార్, రెండు వీక్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు H+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ KA1 C1 అలా యాడ్ చేసుకుని అలా ఇవ్వండి. వీక్ యాసిడ్ ఇవ్వండి జనరల్ గా. ఓకేనమ్మా, నోట్స్ చూడండి పంపిస్తాను మళ్ళీ. ఓకే రైట్, ఎసిడిక్ సాల్ట్ బేసిక్స్ మరి ఇంకా ఉన్నాయి రా ఇంకా అవలా. ఎసిడిక్ సాల్ట్ pH ఎలా కనుక్కుంటాం, యాంఫోటరిక్ ఎలా చెప్తాం, ఇవన్నీ. ఓకేనమ్మా రైట్. ఈక్వల్ వాల్యూస్ అంటే ఎప్పుడు అది ఈక్వల్ ప్రాక్టికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రా శశి. ఓకే పెడతాను రా, మధ్యాహ్నం పెడతాను 12:30 తర్వాత. ఓకేనమ్మా, బై రా.